لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. ایسا کیوں؟ جبکہ ہم کو معلوم ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حاکم کون ہے؟ مرد حاکم ہے. اور حکم آنا چاہیے کس کے نام؟ پہلے مردوں کے نام آنا چاہیے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں. لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں ترتیب ذرا جو ہے الٹ کر کے، یعنی مقدم کس کو کیا گیا؟ عورتوں کو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. ایسا کیوں؟ اس طرح کی ترتیب کیوں آئی؟ ایک لطیف اشارہ اس میں یہ دیا گیا کہ جن عورتوں کو تم اپنی زوجیت میں لے رہے ہو، وہ اب آ رہی ہیں تمہاری زوجیت میں، گھر چھوڑ کر کے آئیں گی، اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑ کر کے آئیں گی. تو اسی لیے ان کو مقدم رکھ کر کے کہا گیا کہ وہ آ رہی ہیں، لہذا انہیں تم اپنی زوجیت میں لے رہے ہو، تو لہذا ان کی جملہ ضروریات کا خیال کرنا، ان کے احساسات اور جذبات کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی آپ کی ذمہ داری. لہذا وہ تمہارے لباس میں آ رہی ہیں، یا وہ تمہارا لباس بن کر کے آ رہی ہیں، تم ان کا لباس ہو رہے ہو. اس حوالے سے عورتوں کو یہاں مقدم کیا گیا اور مردوں کا تذکرہ مؤخر یعنی ان کو تاخیر سے جو ہے اس کے بعد پیش کیا گیا ہے. ایک نکتہ اس میں یہ موجود ہے. دوسرا یہ جو الفت ہوتی ہے دونوں کے درمیان، یہ جو عشرت ہے اور وہ حسن صحبت ہے نا، اس میں اضافے کے لیے یہاں دونوں کو لباس کہا گیا. دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. کیوں؟ تاکہ دونوں میں الفت میں اضافہ ہو، دونوں کی عشرت میں اضافہ ہو، حسن صحبت میں اضافہ ہو. اس کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا، ایک دوسرے کا لباس بتلایا گیا. اور یہ لباس حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے. معنوی طور پر یہ لباس ہے، حقیقی لباس تو میں پہنا ہوں یہاں پر. لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. اب میں اس لباس پر جب غور کرتا ہوں تو اس لباس کے بہت سارے فائدے ہیں. جو فائدے اس لباس کے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہاں بھی وہ فائدہ ہے. معنوی اعتبار سے وہ فوائد موجود ہیں. پہلا فائدہ اس لباس کا کیا ہے؟ یہ لباس زینت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جتنے لوگ بیٹھتے ہیں دیکھیے، اچھا لباس زیب وطن کر کے اس لیے آتے ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں، اچھے دکھائی دیں، معاشرے میں لباس کے ذریعے عزت ملے. تو لہذا لباس زینت کا ایک ذریعہ ہے، خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے. دونوں جب ایک دوسرے کا لباس ہیں تو خوبصورت زندگی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے. شادی شدہ زندگی نہیں ہو، زندگی کو آپ زینت والی خوبصورت زندگی نہ کہیں. لہذا اسی لیے اللہ کے نبی نے جوانوں کو ابھار کر کہا استطاعت ہے شادی کرو، نکاح نیچی ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. بہرحال اس ضمن میں بہت باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. سارے اہل علم نے اس سے پہلے کہ ہمارے بڑے بھائی نے اور دیگر جو ہے اہل علم نے بھی آپ کے سامنے بنیادی باتیں بیان کی. تو پہلی بات یہ کہ لباس یہ زینت کا ذریعہ ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے تو خوبصورت زندگی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے. لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے. دوسری بات، لباس یہ اصل میں جسم میں، جلد میں جتنے داغ دھبے ہوتے ہیں نا، جتنے عیوب ہوتے ہیں، ان عیوب کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے ظاہری اعتبار سے. معنوی اعتبار سے بات بتاؤں گا، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. شادی شدہ زندگی جب شروع ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے خطاؤں پر، جسمانی جو کچھ خامیاں ہوتی ہیں، داغ دھبے ہوتے ہیں، اس پر ایک دوسرے کے جو ہے عیوب آ جاتے ہیں، جو عیوب ہوتے ہیں اس پر پردہ پڑ جاتا ہے. اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ یاد رکھنے کی ہو کیا، لباس آدمی پہنتا کیوں ہے؟ تاکہ سردی، گرمی، دھول، اس کے علاوہ گندگی سے اپنے جسم کو محفوظ رکھ سکے. تو دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. تو شادی کے بعد کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے حرام خوری اور حرام کاری سے بچ جاتے ہیں، محفوظ رہ جاتے ہیں. اسی لیے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. لہذا اگر آپ کی شہوت جاگ جائے، آپ کی بیوی ہے، لہذا آپ کے شوہر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو معنوی اعتبار سے بھی آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے اور جسم میں جو میل کچیل اور داغ دھبے ہیں اس پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، فائدہ ہے. چوتھی بات کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. اس لباس کو میں دیکھتا ہوں، یہ لباس جسم اور جلد سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہوتی ہے، قریب کوئی چیز رہتی ہے تو لباس ہوتا ہے. جلد سے، جسم سے زیادہ قریب لباس ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں. معلومات دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے کا مطلب یہ ہوا شادی ہو جانے کے بعد ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں. بسا اوقات باپ کو شکایت رہتی ہے بیٹے کے بارے میں، بیٹا پہلے شادی سے پہلے جیسا تھا وہ نہیں ہے، شادی کے بعد بگڑ گیا. کیوں بگڑ گیا؟ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. سب سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ ایک آدمی اور ایک شوہر سے قریب کون رہتی ہے؟ اس کی بیوی رہتی ہے. لہذا بیوی سے قریب کون رہتا ہے؟ اس کا شوہر رہتا ہے. اس حوالے سے لباس جسم سے سب سے زیادہ قریب، جلد سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس
इस हवाले से दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया कि शादी के बाद अब दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे, औलाद होगी, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। एक और बात देखिए, दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। अगर आप इस पर गौर करें, तदब्बर से काम लें, तफक्कुर से काम लें, तो एक और बात आपको समझ में आती है, वो ये, आवाम में, लोगों में, माशरे में आदमी हमेशा बालिबास होता है, बेलिबास नहीं होता। जो बेलिबास होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। शादी हो गई तो होना क्या चाहिए, ये लिबास मौत तक कायम रहना चाहिए, उसी नीयत से लिबास बनाना चाहिए, इस लिबास को जो है अपनाना चाहिए। तो जाहिर बात है, शादी के बाद भी अगर आप देखें, अल्लाह के नबी ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, अंति ज़ौजती फिद दुनिया वल आखिरह, तो मेरी बीवी दुनिया में भी और आखिरत में भी हो। एक और बात जो बुनियादी, जिसको बताकर मैं हिजाब कबूल की कार्रवाई करूँगा, वो क्या है, लिबास। ये असल में होता कैसे मालूम है आपको, जसद जितना है लिबास उतना बनाया है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ बड़े जितने बैठे सब बच्चों का लिबास पहन करके आए, फिट ही नहीं होगा ना। जितने बच्चे हैं वो बड़ों का लिबास पहन लें, फिट ही नहीं होगा। तो दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के मिजाज, ईमान, अकीदा, इसमें बराबरी का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि लिबास में तब्दीली है, बच्चों का लिबास बड़े, बड़ों का लिबास बच्चे पहन लेते हैं, तो ये फिट नहीं होगा। अगर मुशरिका है और ये मोमिन है, नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। वला तुनकिहूल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। लिहाजा मोमिन के लिए मोमिना होना चाहिए, मुशरिक के लिए मुशरिका का मामला है। अत्तय्यिबून लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात वल्खबीथून लिलखबीथीन वल्खबीथून लिलखबीथात। खबीस के लिए खबीस है। लिहाजा इस एतबार से लिबास हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बराबरी वाला लिबास देखते हैं। मेरे जिस्म के बराबर लिबास रहना चाहिए। उम्मन हमारे यहाँ एक चीज़ आम हो गई है कि जिस्म के हिसाब से लिबास होना चाहिए, तो शादी वगैरह में भी उम्र का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है कि जिसको मैं ज़ौजियत में ले रहा हूँ, लिहाजा उसकी उम्र भी बराबर होनी चाहिए। लिहाजा इस सिलसिले में शरई तौर पर ऐसा मामला नहीं। इन दिनों जो मसला चल रहा है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, इस हवाले से एक लंबी तफसीली गुफ्तगू है, इस पर इंशाअल्लाह हम कभी और गुफ्तगू करेंगे। शरअन ये असल मसला नहीं। लिहाजा मसला तो ये है कि इस सिलसिले में आदमी कुफू बराबरी अगर देखना चाहता है तो ईमान में, इस्लाम में, अकीदे में, अखलाक में, इसमें देखे, इसका जायज़ा ले, देखे कि भाई ईमान मोमिन है कि नहीं है। लिहाजा अगर ऐसा तो ठीक है, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व ख़ुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अलीम। ये कहा गया, किसी भी दीनदार और बाअखलाक आदमी का पैगाम निकाला जाए, दो बच्चियाँ, नहीं तो क्या होगा, फितना हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। तो लिहाजा लिबास के ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस एतबार से अगर हम इस पर गौर करते जाएँ तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मज़मून पूरा हो इसलिए बात कह रहा हूँ, वरना यहाँ ये बात कहने की नहीं। वो क्या है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना कहकर के मुफस्सिरीन ने एक और बारीक नुक्ता इसमें निकाला। वो ये है कि औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। का मतलब ये है कि बात बन जाए, ज़िंदगी के गुजारने के जज्बे से ज़िंदगी गुजारने लग जाओ। लेकिन कभी ऐसा होता है लिबास एक दूसरे के लिए मौजू नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, तो ला मुहाला किसी मरहले में जा कर के ऐसी नौबत आती है कि वहाँ जा कर के बात नहीं बन पाती। तो इस आयत करीमा में वो भी इशारा दिया गया कि एक के लिए तलाक का रास्ता है तो दूसरे के लिए खुला का रास्ता है। हुन्ना लिबासुल लकुम में एक मफ़हूम ये भी शामिल है कि तुम उनका लिबास हो, तुम्हारा लिबास है। तो इस तरह का इख्तियार दिया गया, लेकिन ये असबाब के साथ, बगैर असबाब के नहीं। इस हवाले से तमाम बातों को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। बातें और बहुत सारी हैं। मेरा ख्याल है कि वैसे भी निकाह की दफ्तरी कार्रवाई के हवाले से थोड़ा सा निकाह की कार्रवाई में ताख़ीर हुई, लिहाजा इतनी बातें मैं अपने हिसाब के लिए आप तमाम के लिए काफ़ी वाक़ई समझता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला ये जो कार्रवाई आज निकाह की हो रही है, अल्लाह ताला इसमें खैर और बरकत अता करे। और यहाँ सामीन आप अहबाब ने जिसने ज़ौक़ और शौक़ से अहले इल्म को सुना है, अल्लाह ताला इस सुनने को सुनाने को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हर आफत से, हर मुसीबत से, हर बला से, हर बीमारी से, हर तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए हम सब के अल्लाह ताला हिफाज़त करे।